નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં હું અર્પિતા પંડ્યા આપનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, હાલમાં જ આપણે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરી. આપણા રાષ્ટ્રીય પર્વો હોય કે આપણા સમાજના તહેવારો, આપણા ઉત્સવો, આ બધું જ આપણને આપણા ઇતિહાસથી અવગત કરાવે છે અને સાથે સાથે આપણી પરંપરા, આપણી સંસ્કૃતિને જાળવી રાખવામાં પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. તો ચાલો રંગે ચંગે આપણા તહેવારો ઉજવીએ અને આપણા મૂળથી જોડાયેલા રહીએ. આ સુંદર વાત સાથે શરૂ કરીએ આપણો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. કલ્પના કરો કે તમારા હાથમાં દેખાતું લેધર ખરેખર લેધર જ લાગે, લુક પણ પ્રીમિયમ હોય અને તેનો ઉપયોગ ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રીથી લઈને કારના ઇન્ટિરિયર સુધી થતો હોય, પણ તેને બનાવવામાં કોઈ પ્રાણીના ચામડાનો ઉપયોગ જ ન થયો હોય. અશક્ય લાગે ને? ચાલો તમને બતાવીએ એવી વસ્તુ જેની કલ્પના આજથી થોડા સમય પહેલા લગભગ અશક્ય હતી, પણ આજે તે ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ખૂબ લોકપ્રિય બની રહી છે. નવો વિચાર ઘણી વખત ત્યાંથી જન્મે છે જ્યાં માણસ કુદરતને નવી નજરે જોવાનું શરૂ કરે છે. અમદાવાદમાં વીગન વિસ્ટા દ્વારા આવી જ એક નવી દિશામાં કામ થઈ રહ્યું છે. અહીં કેક્ટસના બાયોમાસમાંથી પ્લાન્ટ બેઝડ લેધર બનાવવામાં આવે છે. એવું મટીરિયલ જેને ફેશન, ફૂટવેર અને ફર્નિશિંગ અને ઓટોમોબાઈલ જેવા ક્ષેત્રોમાં પરંપરાગત લેધરના વિકલ્પ તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. એટલે કે જે કેક્ટસને આપણે અત્યાર સુધી માત્ર એક છોડ તરીકે જોતા હતા, હવે તેનો મલ્ટિપલ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. 2.5 साल पहले ये जर्नी शुरू की थी. हम CSIR NIST से हमने टेक्नोलॉजी प्लांट बेस्ड वीगन लेदर की टेक्नोलॉजी हमने परचेज की है. उन्होंने हमें गाइड किया है कि इसको कैसे बनाते हैं. हम ये मैक्सिकन नोपाल कैक्टस से ये वीगन लेदर बनता है, जो हम किसानों से लेते हैं. किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है. ये बायोडिग्रेडेबल है. ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल लेदर के अंदर 1 स्क्वायर मीटर में 30 लीटर पानी यूज़ होता है. हमारे यहाँ जो प्लांट बेस्ड वीगन लेदर है, इसमें 1 स्क्वायर मीटर में ओनली 1 लीटर पानी यूज़ होता है, जो कि रिसाइकलेबल होता है. रेक्सिन जो PU या PVC रेक्सिन होती है, वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है. हमारा प्रोडक्ट 100 to 120 डेज़ के अंदर बायोडिग्रेड हो जाता है. इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं होते हैं. ये 100% बायो प्रोसेस हमारा एक टेक्टस पाउडर से हम बनाते हैं. पाउडर को मिक्सिंग करते हैं, उसके बाद हम मशीन पर लेते हैं, कोटिंग करते हैं. कोटिंग करने के बाद एडिसिव दो के कपड़ा लगाते हैं. उसके बाद हमारा आगे फाइनल प्रोडक्ट होता है. और ये स्टार्टिंग में हमको बहुत प्रॉब्लम आया था मटेरियल को सेट करने में. 6 महीना करीब लग गया. उसके बाद अभी हमारा 100% ओके मटेरियल बन के तैयार हो रहा है. આ વિચાર માત્ર લેધરનો વિકલ્પ શોધવાનો નથી, પરંતુ ઉપલબ્ધ કુદરતી સંસાધનોમાંથી નવી વેલ્યુ ઊભી કરવાનો છે. बाय पैशन आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड इस चीज़ के पीछे आइडिया ये था कि लेदर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बट हम देखते नहीं हैं इसके पीछे क्या है. जैसे एनिमल क्रूएल्टी है, फिर पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा है. तो जब मैं IIT में काम कर रही थी, मैंने देखा था कि सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस था. एंड आगे जैसे गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है, 2030 तक एवरीथिंग ESG और सस्टेनेबिलिटी पे आगे जाएगा. तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे हम भी लेदर को ऐसा कुछ बनाते हैं कि एनिमल को भी प्रॉब्लम ना हो, वाटर भी सेव हो और ये एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट की तरह है. तो इसका यूज़ जैसे फैशन इंडस्ट्री में भी होता है, फिर फर्नीचर इंडस्ट्री में भी है, और हम धीरे धीरे अब ऑटोमोबाइल और मेडिकल इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं. जैसे कि जो बर्न पेशेंट्स होते हैं, हम जब उनको रैक्सीन की शीट पे लाते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम पड़ती है, सोर होते हैं. तो जो हम वीगन लेदर शीट्स जो प्रोवाइड करेंगे, उसमें नेचुरल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होगी एंड वो ब्रीदेबल भी होगा एंड सॉफ्ट भी होगा. तो जो पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी ज़्यादा फास्ट होगी. तो हमारा मोटो ये है कि हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसको अलग अलग इंडस्ट्री में सेट करें, ताकि आगे के लिए भी सस्टेनेबिलिटी और ESG स्टैंडर्ड्स आगे बढ़े और एनवायरनमेंट को पोल्यूशन कम हो. और फर्निशिंग इंडस्ट्री में भी मेजरली चीज़ें एक्सपोर्ट भी बहुत लोग करते हैं एंड इंडिया में भी अब यूज़ होना चालू हो गया. और नए नए फैशन एंड बैग ब्रांड्स भी खुल रहे हैं जो सिर्फ प्लांट बेस्ड वीगन लेदर से ही बैग्स बनाते हैं और सेल करते हैं. पिछले 6 महीनों से वीगन लेदर यूज़ कर रहा हूँ और मैं बैग का मैन्युफैक्चरर कर रहा हूँ. हम ये चीज़ बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसे USA, UK, कनाडा वगैरह में. तो वहाँ से हमारे को पहले तो स्टार्टिंग में कुछ बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला,
पर अब इन दिनों में 6 महीने से हम धीरे 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 करके अच्छा रिस्पॉन्स हमारे को मिल रहा है। પ્રકૃતિમાં શક્યતાઓની અછત નથી, જરૂર છે તેને ઓળખતી દ્રષ્ટિની. પ્લાન્ટ બેઝડ લેધર જેવી નવી વિચારધારાઓ બતાવે છે કે આવતીકાલની ઇન્ડસ્ટ્રી માત્ર શું બનાવે છે એ મહત્વનું નહીં રહે, પણ કેવી રીતે બનાવે છે એ પણ એટલું જ મહત્વનું બનશે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે કેમેરામેન કૃણાલ ચૌહાણ સાથે ખ્યાતિ બાજપાઈ જૈનનો રિપોર્ટ. ગંદુ પાણી જો બોજ નહીં પણ ફરીથી ઉપયોગમાં લઈ શકાય તે માટેનું સંસાધન બની જાય તો ભાવનગરની એક સરકારી રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે કુદરત અને વિજ્ઞાનના સમન્વયથી એક સ્માર્ટ વેટલેન્ડ ઇકોસિસ્ટમ તૈયાર કરી છે, જેના થકી ઓછા ખર્ચે ગંદા પાણીને ફરીથી ઉપયોગમાં લઈ શકાય તે દિશામાં આશા જન્મી છે. કેવી રીતના ગુજરાતથી લઈને ભારતના અન્ય શહેરો સુધી આ વેટલેન્ડ ટેકનોલોજી પહોંચી છે, વધુ જાણીએ આ સ્ટોરીમાં. પાણી જીવનનો આધાર અને ભવિષ્યની સૌથી કિંમતી સંપત્તિ. વધતી વસ્તી, ઝડપી શહેરીકરણ અને ઔદ્યોગિક વિકાસ વચ્ચે પાણીનું સંરક્ષણ આજે સમગ્ર વિશ્વ માટે સૌથી મોટો પડકાર બની રહ્યો છે. આવા સમયે ભાવનગરની વિશ્વવિખ્યાત સંશોધન સંસ્થા CSMCRI દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી સ્માર્ટ વેટલેન્ડ સિસ્ટમ કુદરત અને વિજ્ઞાનનો અદ્ભુત સમન્વય બની સામે આવી છે. વીજળી અને કેમિકલ વિના ગંદા પાણીને ફરી ઉપયોગી બનાવતી આ ટેકનોલોજી પાણી બચાવવાના પ્રયાસોમાં નવી આશા જગાવી રહી છે. एक कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड की एक टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिसको कि नेचर बेस्ड तरीके से कोई भी सीवेज वाटर हो, सीवेज का जो पानी है, फिर ग्रे वाटर हो या मत्स्य पालन से निकलने वाला जो पानी हो, ऐसी सभी पानी को प्राकृतिक तरीके से ट्रीटमेंट करके बिना केमिकल यूज़ करके एक अच्छा पानी बनाया जा सकता है, जिसको कि फ्यूचर में गार्डन में जैसे पानी हमको देना पड़ता है, ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है. और इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टैंडर्डाइज कर लिया है. शहरी अवशिष्ट जल का निदान कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आप अगर इस पे निगाह देखेंगे तो पाएंगे आप कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं या दूसरे प्लांट हैं जल शोधन के, ये या तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं या तो इनका रख रखाव बड़ा महंगा है, और उसके साथ साथ इसमें बिजली की भी आवश्यकता होती है. हमारे संस्थान द्वारा जो है स्मार्ट वेटलैंड सिस्टम बनाया गया है, ये वाटर ट्रीटमेंट के लिए, शहरी वाटर ट्रीटमेंट के लिए, इसमें बिजली की आवश्यकता लगभग नहीं होती है. और सबसे अच्छी बात है कि पूरी तरह से प्राकृतिक है, पूरी तरह से नेचुरल, इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता. 10 વર્ષના સતત સંશોધન અને મહેનત બાદ વિકસાવાયેલી આ સ્માર્ટ સિસ્ટમ કુદરતી વેટલેન્ડની પ્રક્રિયાને આધારે કાર્ય કરે છે. વિશેષ પ્રકારના છોડ, સૂક્ષ્મજીવો અને 5 વૈજ્ઞાનિક તબક્કાઓની મદદથી ગટરનું પાણી, ખારાશવાળું પાણી, ઔદ્યોગિક પ્રવાહ અને વરસાદી પાણીનું અસરકારક રીતે શુદ્ધિકરણ કરવામાં આવે છે. सीवेज में क्या होता है ना, आपका 99% से ज़्यादा पानी रहता है एंड लेस देन 0.5% सॉलिड्स रहता है उसमें. तो हमारा जो मेन टारगेट है, हमने उसको नेचर बेस्ड सिस्टम से लेके उसको एक डिज़ाइन किया, इंजीनियरिंग डिज़ाइन किया. बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे सेडिमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रोएक्टिव जोन हो गया, देन उसके बाद पॉलिशिंग टैंक हो गया. उसको लेके हम ट्रीट करके उसका जो ट्रीटेड वाटर है हम उसको गार्डनिंग में, देन एक्वाकल्चर में, देन इरिगेशन में, ये सब चीज़ में हमने उसको उपयोग किया. एंड उसके बाद में उसका जो सॉलिड्स रहता है उसको हम बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं. तो ये जो चीज़ हमने बनाया, ये भारत को ले, जो स्वच्छ भारत है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशंस का है, गोल नंबर 6 जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को अचीव करता है. एंड ये रूरल एरिया इंडिया का जितना है, कोस्टल सेटिंग्स जो है जहाँ पे थोड़ा सैलिनिटी रहता है पानी में, कहीं पे भी भारत के हिसाब से कहीं पे जगह पे भारत में लगा सकते हैं. ये जो सिस्टम है, ये बेसिकली हमने जो डिज़ाइन किया है, ये सीवेज के लिए है, एक्वाकल्चर वेस्ट वाटर के लिए है, स्टॉर्म वाटर के लिए है. तो ये सब जगह पे, या कोई इंडस्ट्री हो गया उसमें तो उसका गटर लाइन होता है, सीवेज होता है, तो वो इन हाउस में लगाएंगे तो उनका ये खुद अपना ट्रीटमेंट करके इसको रीयूज़ कर सकते हैं. दूसरे इंडस्ट्री का दूसरे पर्पज़ में अगर पानी चाहिए तो ये ट्रीटमेंट करके यूज़ कर सकते हैं. એટલે આપણે આ કુંભારવાડાની અંદરના જે એરિયાના જે વેસ્ટેજ પાણી જતું હતું, કોર્પોરેશને આનો સદુપયોગ કરી અને ડ્રેનેજ પમ્પિંગ બનાવી અને એના સેન્ટ્રલ સોર્સના સહયોગથી આપણે આ પ્લાન્ટનું જે
સ્થાપિત કર્યું એમાં વેસ્ટ પાણીને શુદ્ધિકરણ કરી અને એને ઉપયોગ લેવા માટે ઘણો બધો પ્રયોગ કર્યો છે. બહુ સરસ છે. એટલે આ પાણી વેસ્ટ જતું બચાવવાનો ઉપયોગ સારો છે. ભાવનગરમાં છેલ્લા 1 વર્ષથી સફળતાપૂર્વક કાર્યરત આ સ્માર્ટ વેટલેન્ડ સિસ્ટમ હવે ગુજરાતની સીમાઓ પાર કરીને દેશના અન્ય શહેરોમાં પણ પોતાની ઓળખ બનાવી રહી છે. અમદાવાદ બાદ નાગપુર સુધી આ સંશોધન પહોંચ્યું છે. ભાવનગરથી શરૂ થયેલી આ પહેલ હવે દેશના પાણી સંરક્ષણ અભિયાનને નવી દિશા અને નવી ઊર્જા આપી રહી છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે ભાવનગરથી કેતન રાજપુરા સાથે ટીમનો રિપોર્ટ. ખેડૂતો માટે ખુશખબર છે. પાકની લણણી પછી પાકના નુકસાનની વાત હવે ભૂતકાળ બની શકે છે. જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા એક અનોખી ટેકનોલોજીને મોડિફાઈ કરીને ખેડૂતો માટે ઉપયુક્ત કરવામાં આવી છે, જે ગુજરાતના ખેડૂતો સુધી જ નહીં પણ આસામ સુધી પણ પહોંચી છે. કેવી રીતના સોલર ટનલ ડ્રાયર ટેકનોલોજી ખેડૂતો માટે ઉપયોગી થઈ રહી છે અને ખેડૂતોની આવકમાં વધારો કરી શકે છે, જોઈશું આ રિપોર્ટમાં. સૂર્યપ્રકાશ જે ખેતી માટે કુદરતની મફત ભેટ છે. મરચા હોય, હળદર હોય કે આદુ, પાકને સાચવવા માટે વર્ષોથી સૂર્યપ્રકાશનો સહારો લેવાય છે. પણ ખુલ્લા આકાશ નીચે થતી આ સૂકવણીમાં વરસાદ, ધૂળ તેમજ જીવાતો જેવા અનેક પરિબળોના કારણે મહદ અંશે પાકની ગુણવત્તાને અસર થાય છે. પણ હવે આ જ સૂર્યપ્રકાશને નિયંત્રિત રીતે વાપરવાનો વૈજ્ઞાનિક વિકલ્પ સામે આવ્યો છે. જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા આ એક સોલાર ટનલ ડ્રાયર વિકસાવવામાં આવ્યું છે, જે ખેડૂતો માટે સૂકવણી માટે એક નવું પરિવર્તન લાવી શકે છે. આ ટેકનોલોજી છે એ ખાસ ખેડૂતોના જે પરંપરાગત સૂર્યપ્રકાશ પદ્ધતિથી સૂકવણીમાં થતા બગાડને અટકાવવા માટે. તો આ જે ટનલ ડ્રાયર છે એ ટેકનોલોજીથી જો ખેડૂત પોતે વસાવે તો તેમના બાગાયતી પાકો, મરી મસાલા પાકો, ઔષધીય પાકોનું ખૂબ સારી રીતે સૂકવણી કરી શકે એમ છે. વધુમાં આના માટે તમારે સૂકવણીનો સમય છે એ 60% જેટલો ઘટી જાય છે. માત્ર 40% સમયમાં જ સૂકવી દે છે. સૂકવણી માટે જે ખેતરમાં મોટા પાથરા કરવા પડતા એ સૂકવણીની જગ્યાની બચત થાય છે, એટલે ખેડૂત પોતે બીજા પાક માટે તૈયારી કરી શકે છે. જો આ ટનલ ડ્રાયર છે નાની મોટી કેપેસિટીનું વિકસાવવામાં આવે ખેડૂત, તો એને ખૂબ જ ફાયદો રહે છે. અમે જે સૂકવણી કરતા એમાં 10 થી 15% બગાડ થતો, ડસ્ટિંગનો પ્રશ્ન આવતો અને કલર વેરિએશનનો પણ પ્રશ્ન આવતો અને થોડોક બગાડનો પ્રશ્ન પણ હતો. તો આ મશીનમાં લઈ ગયા પછી તે અંદર પેક હાઉસમાં જે સૂકવણી થાય, ડ્રાયર થાય અને ક્વોલિટી સારી રહે છે અને જે બગાડ થતો 10 થી 15%નો એ અટકી ગયો છે. આ મશીનરી વિકસાવવાની જરૂરિયાત છે. નાનું સોલાર ટનલ ડ્રાયર એક ખેડૂતો જો વિકસાવી લે તો જે આ 12 થી 15 દિવસનો સમય લાગે છે કોઈ પણ વસ્તુ તૈયાર થતા, ડ્રાય થતા, તો 2 થી 3 દિવસમાં ડ્રાય થઈ જાય છે અને ક્વોલિટી સારી રહે છે. કે બાહ્ય જે આવરણ હોય છે એ યુવી સ્ટેબિલાઇઝ પ્લાસ્ટિકનું બનેલું હોય છે. અંદર જે આ એનું પ્લેટફોર્મ છે, એનું તળિયું છે, એ કાળા કલરથી પેઇન્ટ કરવામાં આવે છે અને સાથોસાથ આ તળિયાની નીચે અમે થર્મોકોલ શીટ રાખેલ છે, જેથી સૂર્યના કિરણો છે એ કાળી સપાટી દ્વારા એને શોષી લેવામાં આવે છે અને એ હીટ છે આખો દિવસ રિલીઝ થયા કરે. એટલે બહારના વાતાવરણ કરતાં આમાં 28 ડિગ્રી જેટલું વધારે ટેમ્પરેચર મેળવી શકાય છે. આમ સોલર ટનલ ડ્રાયરમાં સૂર્ય ઉર્જાનો નિયંત્રિત કરી પાક સૂકવવામાં આવે છે, તેમજ અર્ધ નળાકાર માળખામાં ડ્રાઇંગ ટ્રે ગોઠવાય છે અને હવાના પ્રવાહ દ્વારા સૂકવણી થાય છે. અને હા, પાક સૂકવવા માટે ખાસ સ્ટેનલેસ સ્ટીલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેના કારણે સૂકવવામાં આવતો પાક સુરક્ષિત રહે. જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા 500 કિલો તાજા મરચા પર કરવામાં આવેલું પરીક્ષણનું પરિણામ એટલું જ મહત્વનું છે, જેમાં પરંપરાગત સૂર્ય સૂકવણીની સરખામણીએ સૂકવણીનો સમય આશરે 30 થી 50% ઘટ્યો, જ્યારે સૂકવણીની જગ્યામાં 40 થી 60% સુધીની બચત નોંધાઈ છે. આ સાથે જ સોલર ટનલ ડ્રાયરથી સૂકવાયેલા મસાલાઓને 10 થી 15% વધુ બજાર મૂલ્ય મળ્યું, તે સંશોધનમાં નોંધાયું છે. એની અત્યારે 10 મીટર લેન્થ છે અને 5 મીટર પહોળાઈ છે, જેને આપણે ખેડૂતોને વધારે માન લો સૂકવણી અત્યારે અમે 500 કિલો માટે ટ્રાય કરી છે અને ખેડૂતોને વધારે એનું પ્રોડક્ટ સૂકવવા માટે એની લેન્થ વધારી શકે છે
અને અત્યારે 10 મીટરની વાત કરું તો એમાં આપણે સૂર્ય ઉર્જા એટલે કોઈ પણ ખર્ચો નથી. એક ખાલી આપણે પ્લાસ્ટિક છે એ બદલાવાનું આવે ને એ લગભગ 5-6 વર્ષ પછી એકવાર બદલામાં આવે. 10 મીટરમાંથી માત્ર ખાલી 8,000 થી 9,000 રૂપિયા ખર્ચમાં એ પ્લાસ્ટિક આખું બદલાઈ જાય છે. એ યુવી સ્ટેબલાઇઝ પ્લાસ્ટિક હોય છે, જેમાં આપણે જેની સુકવણી મરચા બીજા મસાલા કોઈ પણની સુકવણી કરીએ એટલે યુવી સ્ટેબલાઇઝ પ્લાસ્ટિક હોવાથી એનો જે કલર છે એ મેન્ટેન રહે છે, જેનેથી આપણે વધુ ભાવ મળે ને એના ન્યુટ્રિયન્ટ જળવાઈ રહે છે. આ જે છે એ અમારે ICAR અંતર્ગત ઓલ ઇન્ડિયા કોઓર્ડિનેટર રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ PCM અંતર્ગત વિકસાવવામાં આવેલ છે. આ જે સ્કીમ જે છે પ્લાસ્ટિક એન્જિનિયરિંગ ઇન એગ્રીકલ્ચર સ્ટ્રક્ચર એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ મેનેજમેન્ટ, કે જેમાં આપણે પ્લાસ્ટિકનો કૃષિ ક્ષેત્રે કઈ રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ અને સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ. આ જે ટેકનોલોજી જે છે અમારા દ્વારા જે વિકસાવવામાં આવેલ છે તે આસામની કંપની જે છે એગ્રોલાઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ તેને આપણે ટેકનોલોજી આ ટ્રાન્સફર કરેલ છે કે જેથી એ ખેડૂતો સુધી પહોંચી શકે અને ખૂબ જ આનો વ્યાપ વધે તેના માટે આ કાર્ય કરેલ છે. તેમજ ખેડૂતો સુધી આ ટાઈપના ટનલ ડ્રાયર પહોંચે તે માટે અમે નાની સાઇઝના પણ સોલાર ટનલ ડ્રાયર વિકસાવવાના છીએ. સૂર્ય એ જ છે, બદલાયું છે તેને વાપરવાનું વિજ્ઞાન. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે જૂનાગઢથી કલ્પેશ પંડ્યાનો રિપોર્ટ. મિત્રો, છોડને વિકસવા માટે જોઈએ છે પાણી, પણ શું તમે જાણો છો કે છોડના મૂળથી લઈને તેના પાંદડા સુધી આ પાણી કેવી રીતના પહોંચે છે? તેના માટે એક ખાસ વ્યવસ્થા હોય છે, ઝાયલમ. પાઇપલાઇન જેવી આ વ્યવસ્થા ઝાયલમ. IIT ગાંધીનગર અને રિજનલ સેન્ટર ફોર બાયોટેકનોલોજી ફરીદાબાદની ટીમે હવે આ ઝાયલમને વધુ સારી રીતે ઓળખી શકાય તે માટે ફ્લોરોસન્ટ પ્રોબને વિકસાવ્યું છે. કેવી રીતના આ પ્રોબ ઝાયલમને વધુ સારી રીતે જોવામાં મદદ કરશે, જોઈએ આ ખાસ રિપોર્ટમાં. જેમ આપણા શરીરમાં બ્લડ વેસલ્સ લોહીને અલગ અલગ ભાગો સુધી પહોંચાડે છે, એ જ રીતે ઝાયલમ મૂળમાંથી પાણી અને મિનરલ્સને છોડના ઉપરના ભાગો સુધી પહોંચાડે છે. પરંતુ ઝાયલમને માઇક્રોસ્કોપમાં જોતી વખતે જૂની ફ્લોરોસન્ટ ડાઈઝ માત્ર ઝાયલમને જ હાઇલાઇટ કરતી નહોતી, તેની આસપાસના ટિશ્યુઝ પણ રંગાઈ જતા. એટલે ઇમેજમાં બેકગ્રાઉન્ડ વધી જતું અને ઝાયલમની સાચી રચના ઓળખવી મુશ્કેલ બનતી. વૈજ્ઞાનિકોએ એવી ડાઈ વિકસાવી છે જે ઝાયલમને વધુ ચોક્કસ રીતે હાઇલાઇટ કરે છે. पहले वाले स्टेन्स जो थे, डाइस जो थे, वो हर टाइप के सेल्स को बाइंड कर देता है, तो स्पेसिफिकली जाइलम को विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाता है. और हमारे ये डाई में ये स्पेसिफिकली जाइलम को बाइंड करता है. हमारे में सेंसिटिविटी भी ज़्यादा है और स्पेसिफिसिटी भी ज़्यादा है. कम मात्रा में आप क्लियरली जाइलम को विजुअलाइज कर सकते हैं. बहुत सारे लैब्स है दुनिया भर में जो जाइलम डेवलपमेंट स्टडी करता है. उससे पता चलता है कि प्लांट्स इन जनरल कैसे डेवलप होता है, अलग अलग प्लांट्स में डेवलपमेंटल डिफरेंस क्या है, और जाइलम स्टेनिंग से ये भी पता चलता है प्लांट्स का हेल्थ भी पता लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल ड्रॉट कंडीशन, जैसे कम पानी की मात्रा कम हो तब जाइलम डेपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, तो वो एक विजुअल मार्कर की तरह है कि अगर प्लांट स्ट्रेस में है या नहीं है. तो प्लांट डेवलपमेंट आप जाइलम के थ्रू स्टडी कर सकते हो. ये स्पेसिफिसिटी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. जाइलम डेवलपमेंट जो स्टडी करते हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफिक डाई हो गया जो खाली जाइलम को ही बाइंड करता है, दूसरे सेल्स को नहीं बाइंड करता है. तो उनके लिए ये बहुत बड़ा यूज़फुल टूल रहेगा. આ ડાઈ કેવી રીતે ફક્ત ઝાયલમ સ્ટ્રક્ચર વધુ સ્પષ્ટ કરે છે અને જૂની ડાઈ કરતાં કેવી રીતે આ ડાઈ ઓછા ખર્ચ અને ઓછી માત્રામાં ઉપયોગ થશે અને સફળ પરીક્ષણ કરશે. मॉलिक्यूल में एक कैटायोनिक चार्ज रहती है, इसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं. वो पॉजिटिव चार्ज और एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. वैसा आपने सुने होंगे कि बचपन में क्लास 11 में क्लास 12 में बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो वो बेंजीन स्ट्रक्चर रहती है इसके अंदर. तो लिग्निन में भी तो ऐसा एरोमेटिक स्ट्रक्चर रहते हैं. हम सोच रहे थे कि शायद वो जाके बेंजीन दोनों दोस्त बना के इंटरेक्ट करेंगे. तो वैसा हमारा मैकेनिज्म ऐसा सोच रहे थे. लेकिन अभी उसके बाद भी हम और भी ज़्यादा काम किए थे इसके ऊपर, 2-3 तरीके से प्लांट के ऊपर. एंड वो भी सही तरीके से डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में, हमें जाइलम की डिफरेंट प्लांट में जाइलम को ही
जा रही, तो वैसा हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये पक्की अच्छी डाई है कि जाइलम को देख सकते हैं। प्रोपीडियम आयोडाइड जो एक ट्रेडिशनल डाई है वो इस्तेमाल करी जाती थी, बट उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स या कमियां थी, जैसे कि वो बहुत सारे अलग अलग सेल टाइप से बाइंड करती थी, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में हमें उसे, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे हमें यूज़ करना पड़ता था, और वो डाई में हमें बहुत ज़्यादा लाइट का उपयोग करना पड़ता था, जिससे डाई भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी और हम उतने अच्छे तरीके से जाइलम को नहीं देख पाते थे। जबकि जो डाई हमने बनाई है वो कम मात्रा में इस्तेमाल करनी पड़ती है, कम लाइट की मदद से वो ल्यूमिनेसेंस या फ्लोरोसेंस देती है, और हमारी जो डाई है वो सिर्फ जाइलम से बाइंड करती है। जो ये डाई सिंथेसाइज किया है उसका जो प्रोसीजर है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और वो बहुत ही जल्दी हम बना सकते हैं। जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल डाइज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है सिंथेसाइज करना, और उनमें हमें वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए हमारा जो પ્રોડક્ટ है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। છોડની અંદર પાણી પહોંચાડતી આ આખી વ્યવસ્થા આપણી આંખોથી દેખાતી નથી, પરંતુ હવે એક નાની ફ્લોરોસન્ટ પ્રોબની મદદથી વૈજ્ઞાનિકો આ અદૃશ્ય પાણીની પાઇપલાઇનને વધુ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકશે અને ઝાયલમને વધુ સારી રીતે સમજવાથી ભવિષ્યમાં એવા છોડ વિકસાવવામાં સંશોધનને મદદ મળી શકે છે જે પાણીની અછત અને બદલાતા પર્યાવરણ સામે વધુ મજબૂત રહી શકે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે કૃણાલ ચૌહાણ સાથે સુમન બોરાણાનો રિપોર્ટ. તો મિત્રો, આ હતો અમારો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. આપ પણ આપનો અભિપ્રાય અને ગુડ ન્યૂઝ અમને મોકલી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે goodnewsgujarat@gmail.com. દર્શક મિત્રો, આપ અમારો આ એપિસોડ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ડીડી ન્યૂઝ ગુજરાતી પર પણ નિહાળી શકો છો. તો અત્યારે આપની રજા લઈએ, ફરી મળીશું આ જ કાર્યક્રમમાં આવતા સપ્તાહે. ત્યાં સુધી આવજો.